الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم۔ میرا نام فاروق حسین شاہ ہے۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رات گئے لائیو آنے یہ ہے کہ یہ پروگرام آج تقریباً 9 بجے تھا، لیکن پھر وہ سعد علی بھٹی کا فون آ گیا کہ سر میں آ رہا ہوں۔ تو اس نے چونکہ کافی ساری شرٹس اور ہوڈیز اور یہ کپس وغیرہ تھے، تو اس لیے پہلے میں نے اس کے ساتھ فری لانس پاکستان گروپ میں لائیو سیشن کر لیا۔ تو ابھی چونکہ وہ ضروری تھا تو میں نے کہا کہ چلیں آج رات گئے ہی جو آپ میں سے نوجوان جاگ رہے ہوں گے ان کے ساتھ بات ہو جائے گی، اور جو موجود نہیں ہوں گے وہ بات بھی دیکھ لیں گے، یہاں پڑی ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ آپ لوگ سنائیں سب کیسے ہیں؟ میں یہاں پہ میسج بھی کر دیتا ہوں تاکہ اچھا یہ آپ لوگوں کے پاس آئی ڈونٹ نو کروم پچھلے کچھ 10 دنوں سے مسئلہ کر رہا ہے، سٹک کرتا ہے، رکتا ہے، اس کی براؤزنگ بھی اس طریقے سے نہیں رہی ہے، کوئی اپڈیٹ آئی ہے نہیں، سم تھنگ از رانگ وتھ کروم براؤزر، یا تو یہ اس کو اپسلیٹ کر رہے ہیں گوگل والے، آئی ڈونٹ نو کیا ہو رہا ہے، لیکن کروم کی وہ پرفارمنس نہیں رہی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ مائکروسافٹ ایج کے اوپر بھی لائیو سٹریمنگ نہیں ہے، میں نے فائر فاکس کو بھی چیک کیا، اس پہ بھی لائیو سٹریم نہیں، لائیو سٹریم کرتے ہیں ہم فیس بک پہ تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ گوگل کا لیٹسٹ ورژن کروم جو ہے وہ، تو میں نے یہ آپ کو پتا پہلے بھی ایک دفعہ پرابلم آیا تھا، something is not right with کروم براؤزر۔ تو اچھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عاطف، ابھی میں نے کہا چلے ہیں پرسنل پروفائل پہ، چونکہ اب سب اپنے اپنے محاذ پہ ہیں اور شعر اپنی کچھار میں ہے۔ ایک تو یہ کتابوں کا پارسل یہ مجھے ملا آج، ریسیو ہو گیا ہے، اور تو ایک تو یہ کتابوں کا تعارف آپ کو تھوڑا سا کروا دوں، یہی کر سکتا ہوں جوش دلانے کے لیے، اور پھر میں نے کچھ ڈسکرپشن میں لکھا ہے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ رات اگرچہ آدھی بیت چکی ہے، جنہوں نے صبح اسکول جانا ہے، کالج، یونیورسٹی یا آفس، ان کو اجازت ہوگی، اور باقی جو نائٹ رائڈر ہیں، آہ سحر گاہی والے، ان کو وہ بیٹھے گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آواز میں نے تھوڑی سی لو پچ پہ آگے ہوں تاکہ آس پڑوس والے جو ہیں وہ ہمارے جارحانہ خطاب سے ڈسٹرب نہ ہو۔ ابھی میں بلکہ سوچ رہا ہوں آپ لوگ نوجوان بھی مجھے مشورہ دیں، میں چاہ رہا ہوں کہ بالکل ایک ساؤنڈ پروف انوائرمنٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے بنایا جائے۔ بہت ساری ٹپس ہیں اس کے اوپر، لیکن کچھ ایسا کام کیا جائے۔ بہت شکریہ جی محبتوں کا۔ چلے میں پہلے آپ کو کتابوں کا تعارف کروا دیتا ہوں اور پھر ہم آتے ہیں اپنے موضوع پہ۔ یہ موضوع بہت دلچسپ ہے، یہ ایک تحقیق کا نتیجہ، آپ سمجھ لیں اس کو، سائنٹیفک باتیں، اور آپ کا دل بھی انشاءاللہ مانے گا۔ ڈسکرپشن میں انسانی آبادیوں میں رشتوں کے پیٹرن، تو یہ مجھے فیل ہوتا ہے میری ویڈیو رکتی ہے، سٹک کرتی ہے، something is wrong with Chrome browser۔ تو ایک تو یہ جناب یہ کچھ میں نے ابو جی کے لیے کچھ تحفہ لیے ہیں کتابیں۔ ایک تو یہ ہے سب سے پہلے معاملات رسول، بہت خوبصورت کتاب ہے، اس کے کانٹینٹ، یہ اس کو ترتیب دیا قیوم نظامی صاحب نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی پر مشتمل سیرت طیبہ کی منفرد اور مکمل کتاب، مستند حوالوں کے ساتھ۔ تو جہاں پہ لفظ ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو یا مستند حوالہ ہو، تو وہ کتاب بڑی خوبصورت اچھی ایک کتاب ہے، اچھی ضخامت کے ساتھ۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے نیچے انہوں نے کچھ ریفرنس بھی ساتھ ساتھ دیے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کہاں سے لی ہے، کس کتاب سے۔ دوسری فضائل امام جعفر صادق، یہ میں نے ساری کتابیں جو ہے وہ دراز سے منگوائی ہیں، تو یہ آج دن کو یہ مل گیا تھا مجھے پارسل، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے حوالے سے۔ اور اس کو تالیف کیا ہے مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی، مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی، یہ انہوں نے تحریر کیا ہے اس کو۔
کسی نے ریکمینڈ کیا تھا. اور اس کے بعد ہے جناب ہمارے پاس یہ میں نے پہلے بھی میرے پاس تھی، امام حافظ ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر بھی ہے، اس میں سے وہ جو تفسیر ہے اس میں سے الگ سے قصص کو، جو پیغمبروں کے قصص ہیں کتابی شکل میں، پھر کچھ ترمیم اور اضافے ہوئے، اس کی صحت جو ہے حوالوں کی وہ ٹھیک کی گئی، اور یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. 1400-1500 روپے تقریباً اس کی پرائس ہے. پہلے بھی تھی لیکن کسی کو پسند آ گئی تو میں نے اس کو بطور تحفے کے وہ دے دی. تو مجھے اپنی کلیکشن کے لیے چونکہ کمی محسوس ہو رہی تھی، تو یہ میں نے اپنے ذاتی، چونکہ مجھے بڑا شوق ہے قصص کے ساتھ، قصص میں بڑے خوبصورت پیٹرن ہیں سمجھنے کے لیے. تو قصص الانبیاء یہ بھی دراز سے، اور اس کے بعد یہ بھی ابوج کے لیے ہے جنت کے حسین مناظر. اس میں قرآن و احادیث میں جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ کبھی آپ نوجوان صرف جنت کے موضوع کے اوپر قرآن کو ریسرچ کریں. جنت جتنی آیات جنت کے حوالے سے ہیں وہ ایک جگہ پہ آپ کلیکٹ کر کے اس کو پڑھیں گے. کبھی مجھے موقع ملا میں لائیو سیشن بھی اس پہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. بہت ایک عجیب انسان کو لذت، انبساط، فرد کا احساس ہوتا ہے، انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جنت کا اتنے خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے، ایسا تصور پیش کیا گیا کہ خام خواہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ جنت کی طرف ضرور جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں وہاں پہ جو تم سوچ نہیں سکتے، امیجن نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے امیج کے لیے کوئی نہ کوئی امیج کا ہونا بڑا ضروری ہے. ایک چیز کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے، وہ تصویر ہم نے چونکہ دیکھی نہیں، ہمارا تصور وہاں پہ رک جاتا ہے کیونکہ ہمارا تصور محدود سطح پہ رہتا ہے. تو جو تصور ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ ہوگا. جیسے لوگوں نے خدا کے بارے میں تصور کرنے کی کوشش کی، خدا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو مختلف ہمیں نظر آتا ہے. بتوں کی شکل میں بھی لوگوں نے اس کو شیپ اپ کر لیا. پھر جس طریقے سے فکر و فلسفہ میں لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، جو جس کے تصور اور پیٹرن کو جتنی سمجھ آئے، جتنا جس کا حصہ تھا، اسی قدر اس نے پیٹرن جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے. تو جنت کے حسین مناظر، جنت کی معلومات سے لبریز، مکمل، مدلل. اس کو تالیف کیا ہے مولانا امداد اللہ انور. مولانا امداد اللہ انور، یہ جنت کے حسین مناظر. اور جناب کیا ہے، بس 6-7 کتابیں ہیں. یہ ایک پیکٹ تھا حضرت امام زین العابدین، یہ بھی ایک یہ دو کتابوں کا سیٹ تھا ایک ساتھ. یہ بھی مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی، امام جعفر صادق اور امام زین العابدین، ان کے بارے میں جو نقش بند مفتی غلام رسول ہیں وہ کیا کہتے ہیں. تو یہ 2 کتابیں ہیں. اور یہ کہیں میرے مس پلیس ہو گئی تھی استاد محترم کی، گمنام ادیب. گمنام ادیب وہ کتاب ہے جو استاد محترم کو لوگ خط لکھتے تھے اس دور میں، چونکہ 90s میں خطوں کا زیادہ خط و کتابت 80 اور 90 کی دہائی میں، تو جو خط آپ لکھتے تھے وہ آپ فائل میں لگاتے جاتے تھے. اس میں سے کچھ ایسے تھے جس پہ انہوں نے مارک کیا ہوا تھا کہ یہ پرائیویٹ ہے، یعنی وہ ذاتی مسئلہ تھا کسی کا. اور جو عوامی تھے یعنی سب کے لیے تھے، ایک بندے کا سوال تھا لیکن وہ سب کا ہو سکتا تھا، اس کو کاشف پبلیکیشنز جو آپ کے صاحبزادے ہیں کاشف محمود بھائی، انہوں نے اس کو کتابی شکل میں پرنٹ کیا گمنام ادیب کے نام پر. تو اس میں چونکہ استاد محترم واسفِ باسفا کہتے ہیں کہ خطوں کا جواب میں نے چونکہ ساری کئی دفعہ پڑھی ہے تو بڑے خوبصورت جواب ہیں، ایک اپنائیت کا اظہار ہے. تو یہ دوبارہ سے پھر میں نے، چونکہ واحد یہ کتاب تھی جو میری کلیکشن میں مسنگ تھی، پی ڈی ایف میں تھی لیکن کتابی شکل میں نے منگوا کے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں اپنے پاس کلیکشن میں رکھتا ہوں. اور اس کے بعد یہ آخری کتاب ہے جناب، وہی جو قصص ہم نے اردو میں دیکھے اسی کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے، سٹوریز آف دا پروفٹس. کبھی کبھی جنون آتا ہے انگریزی کے حوالے سے بھی، تو اسی کی انگلش جو ہے وہ بنائی گئی ہے، سٹوریز آف دا پروفٹس. تو یہ سٹوریز آف دا پروفٹس جو ہے اس کو بھی یہ بھی میں نے دراز سے منگوائی ہے. اب ویڈیو آپ کو رک کے آ رہی ہے یا
अच्छा अच्छा, रमज़ान मुगल कह रहे हैं मेरे अब्बू के पास भी चैनल ज़बरदस्त हो गया। तो अब मुझे नहीं पता, वीडियो मुझे लगता है कि रुक रही है। चलो एनीवेज, हालांकि इस टाइम इसको रुकना नहीं चाहिए। चलिए, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलमान खान, something is not good। वालेकुम अस्सलाम तनवीर भाई। आप लोग ज़रा वीडियो फीड कर दें, अगर तो बिल्कुल रुक रही है तो फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन मुझे चूँकि फील होता है कि मेरा क्रोम ब्राउज़र आज उस तरीके से नहीं चल रहा मेरे साथ, यानी मुझे मेरी तस्वीर रुकी हुई नज़र आती है। अच्छा, नहीं रुक रही। काफ़ी सारे दोस्त ये कह रहे हैं नौजवान के नहीं रुक रही। चले, अगर नहीं रुक रही तो आपको आज मैंने आपसे सवाल करने हैं। आमतौर पर आप होता ही है कि आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूँ। तो आज थोड़ा तैयार हो जाएं, साथ साथ आपने सोचना है, मेरे साथ कमेंट भी करने हैं। क्योंकि किताबों की जो बातें होती है ना, वो किताबों में रह जाती हैं। आपको पता मेरा स्टाइल नहीं, किताबों की कभी कभी महफिल होती है। मैं ये चाहता हूँ कि बल्कि एक जुमला मुझसे ले लें आज। अगर आप किसी किताब को इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप उस किताब से निकल के बाहर की दुनिया को तब्दील करें, तो याद रखिए वो किताब आपको कोई फायदा नहीं देगी, उल्टा आप नुकसान करेंगे। अगर किसी किताब को, मलफूजात हसना को, या किसी भी हिकमत भरे अकवाल को आप इसलिए पढ़ रहे हैं, या कुरान को आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों को बदलने के लिए कुछ दलाइल इकट्ठे करें, तो यकीन रखिए कि आप कभी नहीं बदलेंगे। ये मैं एक ज़ाती तजुर्बा आपको बता रहा हूँ। हमेशा ज़िंदगी में जिन इंसानों ने कामयाबी हासिल की है, उन्होंने किताब से, किसी महफिल से जो कुछ सुना, समझा या पढ़ा, वो उन्होंने उसका रुख अपनी तरफ किया। यानी जब आप कोई कौले ज़रीन पढ़ें तो उसको फेसबुक पे बाद में शेयर करें, पहले उसको अपने साथ शेयर करें। जब आप कोई किताब पढ़ें तो आप अपने किसी दोस्त को मरऊब करने से पहले या मुतासर करने से पहले अपने आप पर रोक डालें, अपने आप को मुतासर करें। या आप अगर कोई किताब इसलिए पढ़ते हैं कि दूसरों पे आप अपनी इल्मियत झाड़ सकें, दूसरों को आप दलाइल के जोर पर झूठा साबित कर सकें, तो कोशिश करें कि पहले उन्हीं दलाइल की रूह से आप अपने नफ्स को झूठा साबित कर सकें। मैंने ओवर द ईयर्स ये एक सीक्रेट मेरे ऊपर आश्कार हुआ, ये राज, और मैं ये समझता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से समझता हूँ कि अगर नौजवान लड़कपन में जो उन्फवान शबाब है, वो किताब को या किसी उस्ताद के लेक्चर को या किसी खतीब साहब के खिताब को इसलिए सुन लें कि उन्होंने उसकी रोशनी में अपना रास्ता तय करना है, तो वो कभी गुमराह नहीं होंगे। बिलअमूम होता ये है, हम बहुत सारी किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि हमने किसी को गलत साबित करना होता है या किसी को सही साबित करना होता है। तो आप जब लर्निंग की स्टेज पे हैं, इब्तदाई मरहले में हैं ज़िंदगी के, जवानी के, आप दूसरों को गलत ना करें, ना दूसरों को सही साबित करें। यकीन मानिए, ये जो गलत और सही का चक्कर है, इसने ज़माने में फसाद पैदा कर दिया। आप हर किताब की तोप का रुख, हिकमत का रुख, मंतिक का रुख अपनी ज़ात की तरफ करें। अपने नफ्स के ऊपर वो संगबारी करें। अपने आप को उन तीरों के सामने पेश करें जो तीर आप दूसरों पे चलाना चाहते हैं। ये एक छोटा सा मैं आपको कुलिया दे रहा हूँ, ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। इसको अच्छे तरीके से, जैसे पुराने वक्तों में हमारी जो बूढ़ी माएँ थी, माइयाँ, वो थी ना, तो वो दुपट्टे के साथ बांध लेती थी, और वो ऐसी मजबूत गांठ होती थी कि उसको हम खोल नहीं सकते थे। तो आप लोग कोशिश करें कि हिकमत की बात जहाँ से मिले वो ले लें और उसको पहले अपने ऊपर अप्लाई करें। जब वो आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाए, तो फिर वो जो मारिफत निकलेगी, वो जो ज्ञान निकलेगा, वो जो आगही निकलेगी आपके अंदर से, क्योंकि जब तक आगाह नहीं है
तब तक आपसे आगही का फैज़ दूसरों को नहीं मिल सकता। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि जब तक किताबें, आपको एक नेचर से मिसाल दे देता हूँ। भैंस या गाय या दीगर जो दूध देने वाले मैमल्स हैं, वो घास जो खाने वाले हैं, वो घास खाते हैं, और घास खाते साथ ही वो दूध नहीं देते। वो घास को दोबारा से जगाली, जिसको कहते हैं जगाली करना, वो जगाली करते हैं, और इस जगाली के प्रोसेस के दरमियान वो दूध जो है वो कशीद होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप बजाय इसके कि आप फौरी तौर पर वो चीज़ वॉमिट आउट कर दें, आप किसी भी किताब से पढ़े हुए किसी जुमले को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाएं। कोई आइडिया आप रात को मिल गया, आप पूरी रात उसके ऊपर सो जाएं, सुबह तक इंतज़ार करें। ये जो हम फौरी तौर पर रिएक्ट कर देते हैं, हर बात का जवाब देना हम फ़र्ज समझते हैं, उससे क्या होता है कि आपके पास खुद कुछ नहीं होता, खुद कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी आप ज़रखेज़ नहीं हुए, आप खुद बदले नहीं, और आप मुआशरे में जब वाज़ व नसीहत, यही हो रहा है, यही हो रहा है हमारे मुआशरे में। हम सब दूसरों को बदलना चाहते हैं, खुद नहीं बदलना चाहते। तो मैं बचपन से, जब से शऊर की आंख खुली है, इस नज़रिए का कायल हूँ कि ज़्यादा मेहनत आप अपने आप को, अपने नफ्स को बदलने पे लगाएं। अपनी पहचान जब आपको हो गई, तो आपको यकीन माने दूसरों की पहचान में आसानी हो जाएगी। अपने आप को समझे बगैर अगर आप बाहर चले गए, तो आपसे बड़ा नासमझ कोई नहीं। आपको अपने आप को बदले बगैर अगर आप समाज को तब्दील करने के मिशन पर रवाना हो गए, तो आपका सफ़र कहीं रास्ते में ही रुक जाएगा, और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, उलझ जाएंगे कि बाबा मैं तो लोगों को समझाता हूँ, वो समझते नहीं है। लोग याद रखिए ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के अल्फाज में कि बात जो दिल से निकलती है, बल्कि ये गालिबन अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा में, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो आप दिल से कौन सी बात निकलेगी जो बात आपने हजम कर ली, ओन कर ली। जब कोई बात आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाए, तो वो आपके नज़रियात का हिस्सा बन जाती है, और जब कोई बात आपके नज़रियात का हिस्सा बन जाए, तो आपके नज़ारों का हिस्सा बन जाती है, और जब कोई बात आपके नज़ारों का हिस्सा बन जाए, तो वो सबको नज़र आने लगती है। आपको उसके लिए वजाहतें नहीं देना पड़ती, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, ताबीर और तशरीह नहीं करनी पड़ती कि मैं ये कहना चाहता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो आप ये जितने भी इल्म और हिकमत और आगही के बीज हैं, इस 5-6 फुट के जिस्म के अंदर वो बीज लगाएं। क्योंकि अगर आप खुद बीज नहीं लगाते, और आप बीज उठा के कहते मैं माली हूँ और मैं दूसरों को बाग लगाऊंगा, तो आपकी बातों पे कोई नादान तो भरोसा कर लेगा, अक्लमंद नहीं करेगा। ये एक आपको मैंने तमहीद इंट्रो आपको आपके सामने रखा। इसलिए अब मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ उस सवाल के साथ जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, तो मैं साथ कमेंट में देखता जाऊंगा। आप जब दुनिया में आते हैं, तो सबसे पहला जो रिश्ता था, सबसे पहला रिश्ता, क्या आपने उसकी डिमांड की थी? आपने किसी वाउचर पे साइन किए थे, कोई इनवॉइस क्रिएट की थी, मांगा था किसी से कि मुझे फलां घर में पैदा करो, फलां मेरा खानदान होना चाहिए, फलां मेरा मुल्क होना चाहिए? किसी ने भी नहीं किया। आपने किया तो मुझे बता सकते हैं आप। अच्छा जी, वीडियो ओके है। चले मैं साथ साथ चूंकि आपके कमेंट भी देख रहा हूँ, मेरा माउस भी असल में स्टक करता है। इज समवन प्लेइंग विद माइक्रोम? क्योंकि यहाँ उस कबीले के भी कुछ लोग होते हैं जो अच्छी खासी डोमेन चल रही है, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। वो कहते हैं भाई हम नहीं चढ़ सके, इस बंदे को किसी तरीके से रोको। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? ऐसा तो मुझे बता दें, ये ना हो कि मैं किसी खतरनाक मोड में फिर आ जाऊं। मेरा क्रोम ठीक नहीं है, ये कोई टेक्निकल मेरे एडवाइजर जो है वो मुझे बताएं, क्योंकि मैं अभी इसको स्क्रॉल भी नहीं कर पा रहा। समथिंग इज नॉट गुड। ताहिर क्या हो सकता है? गूगल को someone is playing with my chrome। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अच्छा, अब जाके ये स्क्रॉल हुई है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पीसी जो है वो थक गया हो, क्योंकि मुसलसल आना है पिछले 22 घंटे से। आवाज ठीक आती रही है यहाँ तक? चले सवाल मैं आपको दे देता हूँ ताकि इतनी देर में आप भी सोचें। नो लिख दिया आप में से काफी सारे नौजवानों ने। इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में जो सबसे पहला रिश्ता आया था माँ और बाप का, वो हमारी तलब नहीं थी, हमारा इंतखाब नहीं था। ये मामला अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखा, अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखा, अपनी मर्जी चलाई, जहां उसने चाहा पैदा कर दिया, जिस समाज में चाहा, जिस दीन वालों के यहाँ चाहा पैदा कर दिया। लिहाजा इस बात पे तो कोई झगड़ा नहीं कर सकते हम किसी के साथ, इस बात पे होना भी नहीं चाहिए। अगर आप इस बात का सोचेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, ब्राह्मण जो है वो कहेगा कि मैं किसी खास वजह से ब्राह्मण हूँ, और शूदर जो है वो किसी खास वजह से शूदर है। तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ देखा जाए तो पैदाइश के एतबार से कोई किसी पर फजीलत नहीं रखता, हदीस के अल्फाज भी हैं। फिर आपके माँ बाप, बहन भाई, कज़न, खाला, फूफी, चाची, जो आपके वालिदैन के रिलेटिव्स हैं, वो आपने मांगे नहीं थे, लेकिन जब आप आ गए तो अब आपके वो सारे रिश्ते इस वजह से बन गए कि वो पहले से एग्जिस्ट करते थे। आसान लफ्ज़ों में आपको एक बड़ी मुश्किल बात समझाना चाहता हूँ। फिर आप थोड़े से बड़े हुए, तो ये जो बेटी या बेटे का कॉन्सेप्ट था, कज़न का, पोते का, नवासे का, जो आप बगैर मांगे हुए आपको रिश्ता मिल गया, लाड़ियाँ भी मिल गई। अभी आपको मोहब्बत से शनासाई नहीं है, आपको नहीं पता कि ये जो बार बार मुझे पपियाँ करती है मेरी माँ, मेरा इसका रिश्ता क्या है। आपको इतना पता है, उस लेवल पे इतना पता है कि मुझे इससे खतरा कोई नहीं, ये मेरा बाप है, मुझे इससे खतरा कोई नहीं, ये मुझे गिरने नहीं देता, मेरी उंगली थाम लेता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। तो अभी आप शऊर की उस मंजिल कहीं कहीं नहीं भी मिलती, यतीमी का दाग भी होता है। दूसरे नंबर पे थोड़े से जब आप बड़े होते हैं तो आप दोस्त बनाते हैं। ये पहला रिश्ता है जो आप खुद चूज करते हैं। दोस्त, ये मेरा दोस्त है। बच्चे को आप देखा, छोटा सा बच्चा, वो भी अपने दोस्तों के साथ उनकी कंपनी में रहना चाहता है। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को भी एक दूसरे के साथ खेलते हुए, लड़ाई झगड़े भी होंगे आपस में, फिर सुलह भी हो जाएगी, लड़ेंगे भी, सुलह भी हो जाएगी। तो अभी वो मासूम है, लेकिन दोस्ती उनके जहन में आ गया कि दोस्ती बहुत जरूरी है। वो दोस्ती घर में कजन्स के साथ होती है, गली में हो जाती है, लड़कपन की स्टेज जो जो आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो दोस्ती है, इसके बाद आप मजीद कुछ चॉइसेस करते हैं। अच्छा, अभी जो आप दोस्त बना रहे हैं, अभी आपका क्राइटेरिया क्लोज सर्कल में है, जो करीब तरीन है, उनके साथ आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसी भी वजह से। अभी हम उस तरफ नहीं जाते उसके फलसफे में। फिर आप लड़कपन की स्टेज पे बहुत सारी चीजें देखते हैं, मोहब्बत से शनासाई होती है, फिल्में, गीत, ड्रामे वगैरह वगैरह। तो आप समझते हैं कि हाँ भाई, मैं आदम हूँ और एक हवा होनी चाहिए, या हवा हूँ और एक आदम होना चाहिए। तो हर दौर में इसकी सिचुएशन बदलती चलेगी, यहाँ भी चॉइसेस होती हैं। फिर इन चॉइसेस के लिए भी हम ब्रांचेस में नहीं जा रहे, इसकी अखलाकियात पे भी नहीं जा रहे, सिर्फ अभी मैं आपको फिजिकल ग्राउंड पे बता रहा हूँ कि चॉइसेस हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। साथ तालीम, उसका सफ़र बढ़ रहा है, शऊर पुख्ता हो रहा है, अकल में इजाफा हो रहा है, तजुर्बात, मुशाहिदात से फैल रहा है इंसान की इल्म हिकमत का दामन। अब चॉइसेस आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होती जा रही है, चॉइसेस आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होती जा रही है। एक वक्त आता है कि आप जवानी की मंजिल में पहुंच जाते हैं, यहाँ भी आप कुछ चॉइसेस बनाते हैं। रफीक के सफ़र की चॉइस वालिदैन आपके लिए करते हैं, या मुआशरा कर देता है, या आप खुद कर लेते हैं।
दरअसल ये आपकी अपनी चॉइस है। अब उस चॉइस के मुताबिक आप जब मियाँ बीवी बन गए, जिस पे मैं एक सेशन कर चुका हूँ कि मोहब्बत में तलाक नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने जो कुछ भी रिजल्ट लेना है वो अपनी चॉइसेस का लेना है। यानी बचपन में तो आप आ गए जब व्हेन यू वर इन्फेंट, लेकिन आप जो कुछ भी आप कर रहे हो ये आपकी चॉइसेस है। इसमें प्रोफेशन का इंतखाब, स्टडीज़ का इंतखाब, घर कहाँ बनाना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी आपकी चॉइसेस जो हैं वो आप खुद करते हो। फिर आपको किस किस्म के बच्चे मिलेंगे ये बड़ा खूबसूरत है। इस पे वो सेशन आप जरूर सुन लें, वो आपको समझ आ जाएगी। आपको किस किस्म की औलाद चाहिए, आप उसके लिए किस तरह तैयार हैं, आपने उनके लिए किस तरह का माहौल पैदा किया है, किस तरह का माहौल पैदा किया। ज्यादा से ज्यादा इंसान के इख्तियार में माहौल है। आप सराउंडिंग्स बदल लेते हैं, हैबिटेट चेंज कर लेते हैं। बात समझ गए? तो अब आपकी औलाद, आप अपनी मर्जी से बेटा या बेटी पैदा नहीं कर सकते। अगेन आपसे वो चॉइस ले लेता है, वो कहता है यहाँ मेरी पावर चलेगी, मैं मालिक हूँ, मैं बेटे दूं, बेटियां दूं, बेटे और बेटी को मिक्स करके दे दूं, दे के ले लूं या दूं ही ना। यहां हमारा जोर नहीं चलता, बिल्कुल जोर नहीं चलता। ये उसने अपने इख्तियार में रखा हुआ। आप जितने मर्जी सेहतमंद हो, अगर उसकी मर्जी नहीं है, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो पहलवानों को भी बेऔलाद कर देता है, और अगर उसकी मर्जी है तो वो मातड़ साथी जो है उनको भी औलाद से नवाज देता है। ये उसकी है। यहाँ अगेन हमें कोई डिवाइन सिस्टम नजर आता है जो अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहा है। औलाद दुनिया में भेजने के बाद फिर हमारे हवाले फिर कौन सा पैटर्न शुरू हो जाएगा, वही जो हम पहले गिन रहे थे कि वो जो बच्चे पैदा हुए उनसे नहीं पूछा गया कि भाई आपने कहाँ जाना है, वो फिर मैं ही हूँ, लेकिन वो एक कहानी एक नए रूप में शुरू हो जाती है। वो भी इसी तरीके से लड़कपन, जवानी, फिर उनकी शादियां, फिर उनके बच्चे, कहानी फिर लौटती है वापस, जिस पे मैं 4-5 नोट लिख चुका हूँ पिछले दिनों में। ये मेरी रिसर्च में आया, मैंने देखा कि तमाम इंसान इसी प्रोसेस और इसी पैटर्न में आ रहे हैं दुनिया में। इसी प्रोसेस के साथ वो लड़के होते हैं, जवान होते हैं, शादियां होती हैं, बच्चे चले जाते हैं। इसको सोचते हुए फिर मेरे जहन में ये जो पैटर्न थे, इससे रिश्तेदारी का एक नया कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया। आज मैंने असल में आपको वो शेयर करना है आपके साथ। ओके, मैं साथ अभी देख लूं, चूंकि मुझे लग ये रहा है वीडियो बिल्कुल तो रुकी हुई नहीं है। साथ साथ क्योंकि अगर आप लिखते जाएंगे तो फिर मुझे समझ आ जाएगी, क्योंकि मेरा माउस भी लगता है किसी के कंट्रोल में चला गया। आई डोंट नो। साउंड ओके है? अच्छा, ये स्क्रॉल हुआ है अभी। फ्रेश विंडो के साथ। अच्छा चले, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ। अगर तो बात आप तक पहुंच रही है इसी हालत में फिर तो ठीक है। और ये नेट को भी मैं कहीं, ये नेट भी मेरे पास नया है, इसको कहाँ रखा जाए, इसको यहाँ रखा जाता है। वीडियो ओके, ओके ऑडियो भी ठीक है अर्शद? बाबा, बाबा कैसे हो बाबा नवाज? ओके, थोड़ी देर रुकी है लेकिन आवाज ठीक है सलमान खान? कोई नहीं, खैर वीडियो की खैर है, अगर वीडियो नहीं आ रही नो प्रॉब्लम। अयान भी ओके, अयान शुक्रिया। अच्छा ये जो मैंने सारे तमहीदी कलमात आपके सामने रखे हैं, अब इसको थोड़ा सा मैं अपने अंदाज में आपके गोश गुजार करूंगा, और ये इसमें आपके लिए एक लेसन होगा। रिश्तों का तयन करने में, रिश्ते बनाने में, कामयाबी की तरफ या नाकामी की तरफ बढ़ने में आपको आसानियां होंगी, जिस तरह आप समझेंगे इस चीज़ को। मैंने जिस्म के रिश्तों को, अपने रिश्तों को, इंसानी रिश्तों को 4 हिस्सों में तकसीम करके समझने की कोशिश की, जो मेरे ऊपर ये राज खुला। कुछ रिश्ते फिजिकल सतह के होते हैं, जिस्मानी सतह के, इसमें नफ्स भी शामिल कर लें, अम्मारा और लवामा की स्टेज के रिश्ते होते हैं। कुछ फिजिकल, वो हमेशा फिजिकल पे रहते हैं,
طبیعت کی دنیا میں آتے ہیں، مادے کی دنیا میں آتے ہیں، مادے کی دنیا میں مادے کی طرف فنا ہو جاتے ہیں. جیسے جسم گھل جاتا ہے، جسم پھٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہ رشتے بھی جسم کے کمزور پڑنے کے ساتھ کمزور ہو جاتے ہیں. ایک تو سٹیج رشتوں کی وہ ہے جو فزیکل ہوتی ہے. اس سے تھوڑا سا اوپر آئے، اب اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا 4 حصوں میں تقسیم کر لیں. اس کو 7 حصوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کو 4 حصوں میں کرتا ہوں. ایک حصہ وہ ہے جو آپ کا قدموں سے نیچے ہے، انسٹنکٹ لیول آپ اس کو کر لیں. ہے فزیکل وہ بھی، لیکن وہ آپ کے قدموں سے نیچے کا ہے. دوسرا حصہ آپ کر لیں یہ جو آپ کا ویسٹ، یہ جو لک، کچھ رشتے یہاں تک محدود ہوتے ہیں. پھر اس ویسٹ سے اوپر آ جائیں گردن تک، جس میں آپ کا دل بھی شامل ہو جاتا ہے. یعنی آپ کی فزیکل سٹیٹ ہو گئی. فزیکل میں اس کی 2 برانچیں کر لیں. انسٹنکٹ کا لیول ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا اس سے بہتر انسٹنکٹ ہوتی ہے، بیہیویئر آ جاتا ہے اس کے اندر، ہے وہ بھی فزیکل. اس فزیکل کے اوپر آپ کا ایموشنل، ایک تو ہو گیا نا فزیکل جس میں خواہشات ہیں، لسٹ ہے، جنسیت ہے، وغیرہ وغیرہ، جو جانوروں میں بھی نظر آتی ہے. ویسٹ سے اوپر، آپ کی کمر سے اوپر اور گردن سے نیچے، گردن تک، یہ جو دل کا ایریا ہے، یہ آپ کے جذبات کا، ایموشنز کا ایریا ہے. جذبات پلس جذباتیت دونوں روپ ہوتے ہیں اس کے. تیسرا حصہ اس گردن سے اوپر اس چھوٹے سے ایریا میں سمایا ہوا ہے اور سب سے بلند ہے. جسم کی دنیا میں سب سے بلند حصہ جسم پہ کون سا ہے؟ انٹلیکچوئل، عقل کے ساتھ، انٹلیکٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. پھر جب ہم اس جسم کی حدود سے باہر نکلتے ہیں، یا اس مادے سے، یا اس مادے میں چھپی ہوئی توانائی کے خزانے کو سمجھتے ہیں، کور کو سمجھتے ہیں، تو ہم اپنے اس مادے سے باہر نکل جاتے ہیں. وہ اس کی اسپرچول سٹیٹ ہے، یا اس کی انٹیوٹیو سٹیٹ ہے، وجدانیت کی. یعنی اگر آپ نے میری بات بھی سنی ہے اور آپ اپنے بارے میں ساتھ ساتھ غور کرتے رہیں کہ میں آپ کو کس طرف اشارے کر رہا ہوں. اگر کوئی رشتہ بلو دا بیلٹ ہے، کوئی رشتہ جس کی بنیاد ہی بلو دا بیلٹ تھی، کسی جنسی خواہش یا جذبے کی بنا پر وہ رشتہ شروع ہوا، کسی مادی ضرورت کے تحت، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کی بنیاد، اس رشتے کی، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے ہی نفسانی خواہش، کوئی نفسانی خواہش، کوئی نفسانی جذبہ جو مادی اظہار ہوتا ہے، جسم کی سطح پہ ہوتا ہے. آپ کو کوئی جسم اچھا لگتا ہے، کوئی پھول ہے، پھول کا جسم اچھا لگ گیا، تتلی کا جسم اچھا لگ گیا، بھنورے کا جسم اچھا لگ گیا، تو اس جسمانی سطح پہ، فزیکل سٹیٹ پہ جو جبلت کا رشتہ آپ کا جڑے گا، وہ اس وقت تک ساتھ رہے گا جب تک وہ جسم اس معیار کو برقرار رکھتا ہے جو نقطۂ آغاز تھا، جو اس رشتے کی وجہ بنا تھا. یعنی اگر جسم اس مزاج سے یا معیار سے ہٹ جائے گا تو وہ جو بلو دا بیلٹ رشتہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی تو بنیاد ہی وہاں رکھی گئی تھی. تو وہ اوپر، یعنی ایموشنل سٹیٹ پہ اب وہ کیا کرے گا؟ جس کا سراغ جسم کی دنیا میں ہے، وہ جذبات بھی ایسے گھڑے گا، یعنی وہ کوشش کرے گا وہ دل پر بھی غلبہ پائے، وہ عقل پر بھی غلبہ پائے، اور وہ روح کو بھی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. بہت سارے دنیا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ بالکل حیوان ہو گیا، بالکل جانور ہو گیا. تو انسان جب بالکل اس سطح پہ رہے گا، حیوانوں کی سطح پہ، اس کا شعور اسی سطح پہ محدود رہے گا، تو اس کے جتنے بھی رشتے ہوں گے، جتنے بھی رشتے ہوں گے، اس کے تمام تر جذبات بھی اسی سطح پہ ہوں گے. اس کے جذبات، یہ جو بیلٹ سے اوپر والا حصہ ہے، اور اس کی عقل بھی اتنی ہی محدود رہے گی، چونکہ دراصل وہ اپنی جبلت کے رشتوں کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے. ہاں وہ عقل کا